మండపంలోకి వెయిట్ చేస్తున్నారు. అందరూ కూడా గట్టిగా చేసేసుకోవాలి. ఆ మహాచక్రవర్తి, ఆ మహాప్రభు ఏ విధంగా ఉన్నారు, అంతా జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఏ వస్తువులు పోయినా బాధ్యత లేకుండా ఉంటుంది, మాకు బాధ్యత ఉండదు. జాగ్రత్త అందరూ. राम जय जय राम। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। राजा रामचंद्र ముందుగా సభా ప్రార్థన చేశారు. మంత్రములతోటి నమస్సరసే నమస్సరసస్పతయే అంటూ సభలో ఉన్నటువంటి పెద్దలైనటువంటి మహనీయులు, వేదవేత్తలైనటువంటి వారందరికీ ముందుగా నమస్కారం చేసి ఆ పరిషత్ అవుతున్నా అంటారు. ఆ పండిత పరిషత్ వేదవిధులైనటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరూ చేసేటువంటి వారికి అనుకూలించాలి అనేటువంటి భావనతో వారందరికీ ప్రార్థన చేస్తారు. ఇమాం పరిషత్ దక్షిణ, సౌవర్ణీ దక్షిణ, యథోక్త దక్షిణ, యథాశక్తి దక్షిణ కూడా స్వీకరించాలని దక్షిణతో కూడా ప్రార్థించడం అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఈ విధంగా ప్రార్థించి వేదముల యొక్క అనుమతితోటి విశ్వక్షేమ పూజతో కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తారు. ముందుగా సంకల్పాన్ని జరిపి సంకల్పంతో పాటుగా విశ్వక్షేమ పూజ, పుణ్యాహ్వాదన కార్యక్రమాలు అష్టదశాలు నిర్వహిస్తారు. చక్కగా సంకల్పాన్ని లింగామారుస్తారు. బ్రహ్మాదీనాంగురంగోర్వనందిరాగ్రహమేధినం కాంచరాత్ర ప్రవక్తారం వందే నారాయణం ప్రభం విశ్వక్షేమం తథాకాక్ష్యం భరద్వాజం కపింజలం
वसिष्ठादिमुनिं वन्दे पाञ्चरात्रप्रवर्तनान् रथान् धारयमाणः पवित्रवाणिः प्राणानागम्या ॐ पृथिव्याहमेव पृष्ठशे पूर्णमोदकदासुतं छन्दः आसने निवर्णः अनन्तासनात्मः नमस्ते ब्रह्मणे परमात्मा देवता देवी गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः श्री महाविष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्रीरङ्गस्योत्तरदिक्प्रदेशे गङ्गागोदावर्योः मध्यप्रदेशे दण्डकारण्ये भद्राचलश्रीरामक्षेत्रे अस्मिन् तिरुकल्याणमण्डपे भगवद्भागवताचार्यसभासन्निधौ अस्मिन् वर्तमानव्यावहारिकशान्तमानेन श्रीप्रभवादिषष्टिसंवत्सराणां मध्ये श्रीक्रोधिनामसंवत्सरे उत्तरायणे वसन्तऋतौ चैत्रमासे शुक्लपक्षे श्रीरामनवम्यां शुभविधौ वासरः वासरस्तु चौर्यवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे आस्मिन्नक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्म एवं गुणविशेषणविशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्ति श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य आदिमध्यान्तरहितस्य अगणितामेकविद्यावतारस्य अखिलहेयप्रत्यनेककल्याणगुणैकदानस्य देवदेवोत्तमस्य जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थं लीलया अवतीर्णस्य भद्राचलसीतालक्ष्मणसमेत श्रीरामचन्द्रस्वामिनः संवत्सरप्रयुक्ता वसन्तरक्षणवान्धिकध्वजारोहणकल्याणमहोत्सवाख्ये कर्मणि आन्धिका तृतीयदिवसे श्रीसीतारामतिरुकल्याणमहोत्सवं करिष्ये। अप्रस्थितानां समस्तभक्तजनानां सकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यधैर्यविजय अभय आदुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम् अंता कुमार చెప్పండి मम मम सकुटुम्बस्य क्षेम क्षेम धैर्य 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 वीर्य विजय विजय अभय अभय आयुः आरोग्य आरोग्य ऐश्वर्य ऐश्वर्य वृद्ध्यर्थं समस्त समस्त दुरित उपशान्त्यर्थं समस्त समस्त मंगल अवाप्त्यर्थं लोककल्याणार्थं भद्राचल सीता लक्ष्मण समेत श्रीरामचंद्र स्वामिनः कैंकर्यरूपं श्री सीताराम तिरुकल्याण महोत्सवं आचार्य श्रीहस्तेन करिष्ये। कुमार स्वामी वाరి ధ్యాన శ్లోకాన్ని ఉచ్చరించండి। ధ్యాయే భద్రాద్రి వైకుంఠరామం సీతారమాన్వితం శంఖచక్ర ధనుర్బాణధరం సౌమిత్రి సేవితం अनुसत्वोदं करण्डं करे जगज्जोद्भगणेन बाहुयुगले शङ्खं मध्ये विघ्नान् जलदापत्करणेन भद्राद्रिमोक्षे स्थितं केयोरादिविभूषितं प्रभुतं
युक्तं भजे आरोपणं कृतेन प्रधानात्यर्थं श्री विश्वक्सेनाभगवन्निष्ठे प्रतिष्ठां करिष्ये प्रस्थाप्रबन्धलोकं विद्या तदुपरि संस्थाप्य कोटिसूत्रमपि समेत श्री विश्वक्सेनं समादात्य ॐ असुरे ओम भूः विश्वक्सेनाय ओम सुरः विश्वक्सेनाय ओम भूर्भुवस्सुः ध्यानं विश्वक्सेनं सर्वभूतमौढनिकाभिवादं मुद्रायते शङ्करं गौरवान् मेघस्यां सुवर्णवर्णेन सुधाकरं ध्यायेत्ते वैदिकमनुजं सूर्यव्यासमेकं यस्य प्रवक्त्राभ्यां परश्वरं विघ्नं विघ्नन्ति सर्वं विश्वक्सेनमाश्रये विश्वक्सेनं निरुद्धाहं शङ्करं आधेयं विश्वक्सेनाय नमः ध्यायामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि पादयोस्पाद्यं समर्पयामि हस्ते स्पर्शं समर्पयामि मुखे आसनीयं समर्पयामि औपचारिकेण स्नानं विश्वक्सेनाय नमः स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि वस्त्रं इदं वस्त्राणि वसावसाधे विमोक्षत्राणं विश्वक्सेनाय नमः वस्त्रैकं समर्पयामि उत्तैलं समर्पयामि ऊर्ध्वमुद्रां धारयामि विश्वक्सेनाय नमः ऊर्ध्वमुद्रां धारयामि यज्ञोपवीतार्थमक्षतां समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः यज्ञोपवीतार्थमक्षतां समर्पयामि यज्ञश्रीचन्दनं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पुष्पं समर्पयामि ॐ आयने भरायणे दुर्गारोहं पुष्पिणी विश्वक्सेनाय नमः धूपमाघ्रापयामि ॐ हामन्ताय कालाग्निरूपाय जगद्धूमसुगन्धे सर्वगन्धवाहाय नमः स्वाहा धूपमाघ्रापयामि दीपं सन्दर्शयामि ॐ भद्रात्रिराम गोविन्द भक्त रामदास गोविन्द भगवैवानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि पुष्पैः अक्षतैश्च पूजयामि ॐ सूत्रवत्यासमेताय नमः ॐ सेनेशाय नमः ॐ सर्वपालकाय नमः ॐ विश्वक्सेनाय नमः ॐ चतुर्बाहवे नमः ॐ शङ्खचक्रगदाधराय नमः ॐ शोभनाङ्गाय नमः ॐ जगत्पूज्याय नमः ॐ नेत्रहस्तविराजिताय नमः ॐ पद्मासनसंयुक्ताय नमः ॐ किरीटिने नमः ॐ मणिकुण्डलाय नमः ॐ मेघश्यामाय नमः ॐ पीतवाससे नमः ॐ तप्तकाञ्चनभूषणाय नमः ॐ गरीवक्राय नमः ॐ महाकायाय नमः ॐ निर्विघ्नाय नमः ॐ दैत्यमर्दनाय नमः ॐ विशुद्धात्मने नमः ॐ ब्रह्मध्यानपरायणाय नमः ॐ सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञाय नमः ॐ सर्वाभीष्टफलप्रदाय नमः
श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि यथाभागशः फलानि निवेदयामि प्रोक्ष्या परिहित्या निवेद्या ॐ देवस्य त्वादविदः प्रथमे मध्ये मध्ये उग्रवाणीं समर्पयामि उत्तराभूषणं समर्पयामि पादहस्तौ प्रक्षालयामि ताम्बूलं समर्पयामि ॐ विश्वक्सेनाय विद्महे मेघहस्ताय धीमहि तन्नः प्रचोदयात् अनयाध्यानावाहनादि षोडशोपचार पूजया आवाहित श्री विश्वक्सेन सुप्रीत सुप्रसन्नो भवतो भवतु उत्तरेश भगवन्निर्घनस्ति भवन्तो महान्तो निर्बन्धन्तु उत्तरेश भगवन्निर्घनस्तु श्री विश्वक्सेन प्रसादं शिरसा गृह्णामि विश्वक्सेन प्रसादं शिरसा धारयेत् सुभिः विज्ञानशरीराभिः समारम्भे विदक्षणः एवं गोदान् समाप्त्या भवेन नाशनं जयेत् ॐ यज्ञेन यज्ञमगिवाच्यपास्ता सर्वैश्वरूपेण भगवानाभिः నమస్కారం చేసుకోండి. ఆపరాం అపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదా లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయః నమామ్యహం. విశ్వక్సేన పూజ చేయడం జరిగింది. విశ్వక్సేన వారు ఎవరు అంటే రామచంద్రమూర్తికి సైన్యాధిపతి అని అంటారు. ఆ పేరులోనే కలిగిన విశ్వక్సేనుడు అంతటా తన సైన్యం కలిగినటువంటి వాడికి విశ్వక్సేనుడు అంటే ఆయన వైష్ణవ సంప్రదాయం ప్రకారం విఘ్నాధిపతి కూడా. విఘ్నములన్నింటినీ తొలగించుకోవడానికై వైష్ణవులు విశ్వక్సేనుడిని పూజించడం అనేటువంటి ఒక సంప్రదాయం. భద్రాచల దేవస్థానంలో అనుసారంగా శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయము పాంచరాత్రాత్మక పద్ధతిలో ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి పూజా కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ఉంటాయి. కనుక విఘ్నాధిపతి అయినటువంటి విశ్వక్సేనుని ముందుగా పూజించడం అనేటువంటిది చేశారు. ఆ విశ్వక్సేనులు ఎలా ఉంటారు అంటే చెప్తూ ఉన్నారు. విశ్వక్సేనం చతుర్బాహు శంఖ చక్ర గదాధరం. ఆయన విష్ణువులాగానే 4 భుజాలు కలిగి ఉంటాడు. శంఖము చక్రము గద అనేటువంటిది ధరించి ఉండి తర్జని హస్తుడై ఉంటాడు. తర్జని అంటే ఇలాగా చూపుడు వేలు చూపిస్తూ ఉంటాడు. ఆ చూపుడు వేలు చూపించడంలోనే లోకములన్నీ పరిపాలిస్తాట. విఘ్నములను దగ్గరికి రాకుండా చూస్తాట. అందుకనే ఆయన్ను తన విఘ్నాధిపతిగాను సైన్యాధిపతిగాను భగవంతుడు పెట్టుకున్నాడు. భద్రాచల రామచంద్ర ప్రభువు జగత్తు మొత్తానికి ప్రభు. ఆయన తనకు సైన్యాధిపతిగా విశ్వక్సేనుని పెట్టుకొని ఎటువంటి విఘ్నములు గడిచేరకుండా ఉండడానికై ఆయన్ను శాసించాడు. ఆయనకు మాత్రమే విఘ్నములని కాదు, భక్తుల విఘ్నములన్నీ తొలగిస్తాడు ఆ విశ్వక్సేనుడు. కనుక అలాంటి విశ్వక్సేనుని ఆరాధించడం అనేటువంటిది జరిగింది. ఆ తర్వాత పుణ్యాహవచన కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఆ పుణ్యాహ కార్యక్రమాన్ని అర్చక స్వాములు నిర్వహిస్తారు. పునఃసంకల్ప్య ప్రాణాయామం కృత్వా ఓం అస్య శ్రీమధ్యాంతరోడి బ్రహ్మాండనాయకస్య ఆదిమధ్యాంతరహితస్య అరడికానేకదివ్యావతారస్య దేవదేవోత్తమస్య భద్రాచలసీతాలక్ష్మణసమేత శ్రీరామచంద్రస్వామినః తిరుకల్యాణ మహోత్సవాఖ్యే కర్మణి కళ్యాణద్రవ్యశుద్ధ్యర్థం ఫలశుద్ధ్యర్థం శాంత్యర్థం చ పుణ్యాహవాచనం కరిష్యే.
स्वपुरतः धान्यपीठेश्वरं कृतं कुम्भं निक्षिप्य ओमाकलशेषु धावपवित्रे परिदृश्यते उभैर्यज्ञेषु वर्धते कलशेषु धावदिश्येन मर्मदिगाहते अभिज्ञानानिकृततो तत्कलशं कण्ठोदकेन पूर्य ॐ गन्धद्वारान्तराधरशाय नित्यपुष्टाङ्गरेषणे ईश्वरेण सर्वभूतानां प्रतिमा गोचरवरत्नानि निक्षिप्य अलङ्कृतं नारिकेलफलं निधाय ॐ या फलिवीर्या फला पुष्पायाश्च पुष्टिमे अस्मिन् आधारादिपीठान् ध्यात्वा ॐ पम्पत्वादि नमः त्रिपत्नमुदिनां प्रदर्श्य तस्मिन् करुणाङ्गर्यामिनं श्रीपुण्डरीकाक्षमावाक्य ॐ ब्रह्मधामावस्थिरमनुग्रहकां नित्यरावतारा ध्यापुरमन्त्रसिद्धिरमन्त्रशरीरो नमो नमः इदं ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावना नमस्ते स्तुषीकेश महापुरुषकौरीव्रता कलशरक्षणार्थं श्रीशिवदर्शनमावाक्य ॐ नमो भगवते सुदर्शनाय महाचक्राय विद्वाय प्रकाराय सहस्राय हुल्फं नमः अत्रावाहिदेवताभ्यो नमः मन्त्रन्यासं कुर्यात् ओमाचक्राय स्वाहा हृदयाय नमः ॐ चक्राय स्वाहा ॐ सुचक्राय स्वाहा ॐ सूर्यचक्राय स्वाहा ॐ कालचक्राय स्वाहा ॐ सुदर्शनचक्राय स्वाहा किरीटा कुण्डला वनमाला श्रीवत्स कौस्तुभा चक्रा शङ्खा गदा पद्मापालाग्रे गर्वमुद्रांश्चक्रदर्श्या अत्रावाहित श्रीपुण्डरीकाक्षाय नमः श्रीसुदर्शनाय नमः अभ्यं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि औपचारिकेण स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि वस्त्रयुग्मं समर्पयामि उत्तरीयं समर्पयामि ऊर्ध्वमुद्रां धारयामि यज्ञोपवीतार्थम् अक्षतान् समर्पयामि दिव्यश्रीचन्दनं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि धूपमाघ्रापयामि ॐ जितन्ते दक्षिणतो वृषभे ॐ हानन्दजलाग्निरुपागतगद्धूमसुगन्धे सर्वगन्धवाहाय नमः स्वाहा धूपमाघ्रापयामि दीपं सन्दर्शयामि यस्वजातवेदो भट्टं निर्मितं मम प्रसोदस्यमत्यमामहरीमनं विजयजा वैकुण्ठराम गोविन्द धूपदीपानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ॐ केशवाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ माधवाय नमः ॐ गोविन्दाय नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ मधुसूदनाय नमः ॐ त्रिविक्रमाय नमः ॐ वामनाय नमः ॐ श्रीधराय नमः ॐ ऋषिकेशाय नमः ॐ पद्मनाभाय नमः ॐ दामोदराय नमः ॐ वासुदेवाय नमः ॐ सङ्कर्षणाय नमः ॐ प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ॐ मधोक्षजाय नमः ॐ नारसिंहाय नमः ॐ अच्युताय नमः ॐ जनार्दनाय नमः ॐ उपेत्राय नमः ॐ हरये नमः ॐ श्रीकृष्णाय नमः ॐ हेतिराजाय नमः ॐ सहस्राराय नमः ॐ महासुदर्शन चक्राय नमः नानाविधपर्वतपुष्पाणि समर्पयामि फलानि निवेदयामि प्रोक्ष्या प्रशिक्ष्या वेद्या ॐ देवस्य स्वाहा मध्ये मध्ये उदगवाणीं समर्पयामि उत्तराभूषणं समर्पयामि पादोहस्तोऽपि प्रक्षालयामि आभूषणं समर्पयामि ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि विष्णो प्रचोदयात् सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् नामनः मनस्समाधीयता समायतमनः भवन्तः कर्मणः पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो याहं कर्मणोऽस्तु याः कर्मणः पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो याहं कर्मणोऽस्तु ॐ यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भक्तिर्वेदो
వివాహవాచన కార్యక్రమం పుష్పసేన పూజ కాగానే ఈ కార్యక్రమం పూర్తయింది. ఒక కలశాన్ని స్వామివారి విలుగా ఒక పీఠంపై ఏర్పాటు చేసి ఆ కలశంలో కుండలీకాక్షుడిని కలశ రక్షణ కొరకై సుదర్శనమూర్తిని ఆవాహనం చేశారు. ఆ కలశాన్ని పూజించిన తర్వాత వేదవేత్తలైనటువంటి వారు పుణ్యాహం కర్మణ వస్తు అంటూ ప్రారంభించారు. పుణ్యాహం కర్మణ వస్తు అంటే ఏమిటంటే చేసేటువంటి సీతారాముల కళ్యాణము అనేటువంటి కర్మ మంచి రోజు జరుగుతుంది. మంచి రోజు కదా జరుగుతుంది, మళ్ళీ వీళ్ళు మంచి రోజు అని చెప్పాలంటే మామూలుగా మనం ఎన్ని రకాల ముహూర్తాలు పెట్టుకున్నా వేదవేత్తలైనటువంటి వారు ఇది మంచి రోజు అని చెప్తే ఒకవేళ ముహూర్త దోషాలు ఉన్నా సరే అది వెళ్ళిపోతాయి. అందుకని వేదవేత్తలైనటువంటి వారు పుణ్యాహం కర్మం వస్తుంది, పుణ్యాహం కర్మం వస్తూ అని 2 సార్లు అంటారు. అలాగే స్వస్తి కర్మని వస్తువులు అంటారు. అంటే ఈ కర్మ మంగళకరంగా ఉండాలి. అలాగే విద్యుద్భావంతో ఉపయోగించాలి అంటారు. వృద్ధి అంటే ఈ కర్మ పరిపూర్ణమై ఇంకాస్త మనం చేసేటువంటి కల్పితతో వృద్ధి పొందాలి అని. ఇలాగా ఆ కనసంలో ఉండేటువంటి రాజుని సుదర్శనుడిని ప్రార్థిస్తూ ఈరోజు మంచి రోజు చేసేటువంటి కర్మ మంగళకరంగా ఉండాలి, ఈ కర్మ సమృద్ధంగా జరగాలి అని ప్రార్థిస్తూ ఆ మంత్రములతో వేదమంత్రములతో ఆ కలశాన్ని అభివందిస్తారు. ఆ అభివందించడం వల్ల కలశ తీర్థం పవిత్రమై అని మనమందరినీ పవిత్రం చేస్తుంది అని భావన అన్నమాట. అందుకని ఆ ఉదాహ కలశంలో ఉండేటువంటి తీర్థాన్ని ఈ మండలంలోనూ మండపంలో ఉండేటువంటి ఋషుల మీద ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆయా భక్తుల మీద అందరి మీద ప్రోత్సహిస్తారు. తద్వారా అందరికీ భగవద్గీత చేసేటువంటి యోగ్యత. అందుకని ఆ విధంగా వివాహ కార్యక్రమం జరిగింది. వివాహోత్సవ కార్యక్రమం జరిగింది. వివాహారాధన కార్యక్రమం జరిగిన తర్వాత శివోత్సాహం అనేటువంటి కార్యక్రమం జరిగింది. అంటే ఇప్పటి వరకు సీతారాముల స్వామి ఒకే చోట వెలిగిస్తున్నారు. ఇప్పుడు సీతమ్మ వారు ఎదురుగా ఉంటారన్నమాట. అంటే కళ్యాణ మండపంలో ప్రవేశిస్తున్నట్టు అర్థం. ఇంతవరకు కళ్యాణ మండపంలో లేరా అంటే కళ్యాణ మండపంలో ఉన్న మంత్రపూర్వకంగా కళ్యాణ మండపంలో ప్రవేశించేటువంటి కార్యక్రమానికి శివోత్సాహంగా ఉంటుంది. ఆ విధంగా సీతమ్మ వారిని అలాగ ప్రదక్షిణంగా అలా అందరికీ దర్శింపజేస్తూ భక్తులందరూ దర్శించుకోవద్దన్నమాట. రాముల వారి పక్కనే ఉండేటువంటి సీతమ్మ వారు అలాగా అఖిల స్వామి ద్వారా అందరి వైపు చూస్తూ అందరినీ అలాగ కటాక్షిస్తూ ప్రదక్షిణంగా వచ్చి రాముల వారి ఎదురుగా వేయించేస్తారు. దీనికి శివోత్సాహం అని పేరు. ఆ కార్యక్రమాన్ని నాకు అర్చక స్వామి నిర్వహించబోతారు. पाद्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि पुनः संकल्प्य प्राणायामं कृत्वा श्रीमहिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य अभिनयप्रत्यने गणया गुणैककामस्य श्रीभद्राचलसीतालक्ष्मणसमेत श्रीरामचन्द्रस्वामिनः कल्याण महोत्सवाख्ये गणमणि यदासुः लोककल्याणार्थं श्रियमुद्रायिष्ये ओम हवं परि भागं परि क्षमं భక్తులకి సీతమ్మ వారిని దర్శింపజేస్తారు. అమ్మవారు తూర్పు వైపు ఉన్నారు. అమ్మవారు తూర్పు వైపు ఉన్నారు. అలాగా ప్రదక్షిణంగా వస్తారు.
అన్ని వైపులకు తూర్పు దక్షిణం పడమర ఉత్తరం అన్ని వైపులా ప్రదక్షిణంగా వచ్చి ఎదురుగా వేస్తారు. ఇప్పుడు దక్షిణం వైపు వెళ్ళారు సీతమ్మ. సీతమ్మ దృష్టి వారి మీద పడిపోతారు. మనం చెప్పుకున్నా కూడా వేరుకోళ్ళు సీతమ్మ దృష్టి దయా కటాక్షలు అంటారు. ఎదుపరి పరమభూతి అనేక యత్రవిగ్రహ అంటే అమ్మవారి యొక్క కటాక్షం ఎవరి పడిందో ఎక్కువగా పడితే ఆయన ప్రాణం చేయాలి. అది తక్కువగా పడేటప్పటికి ఇంద్రుడు హరి 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 ఇంద్రుడు సర్వదేవుడుగా అయిపోయింది. కనుక అమ్మవారి కటాక్షం ఎవరైతే వెళ్తూ ఉన్నాయో అలాంటి వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉంటారు. ఏదో ముక్తాపత్ర హరిహరాక్షాన్ని మౌలికస్య దంతావళస్తో నగనీరులత లక్షోనిపాలంట. అమ్మవారి కటాక్షములు పడితే ఒక ఆయన ఎలా ఉంటుందంటే ఏనుగు మీద కూర్చొని పైన అంబారిలో కూర్చొని ఆయన ఎలాగ ఎవరిని నగ్గబెట్టకుండా ఉంటారు. ధర్మంగా చూస్తూ ఉంటారు. అదే అమ్మవారి కటాక్షములు తక్కువగా ఉన్నవాడు ఆ పంచిలో ఉండి ఆయన కన్నులు తీస్తూ ఉంటారు. అంటే ఆయన ఎక్కడ చూస్తారా అని ఆయన కటాక్షం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. అంటే అలాంటి అమ్మవారు మన అందరూ అంటున్నారు. అందరూ లక్ష్మీదేవి లక్ష్మీదేవి అంటుంటారు. అలాంటి లక్ష్మీదేవి కూడా ఒక ఆయన్ని కోరుకుంది. అంటే అది కదా అందరూ లక్ష్మీదేవిని కోరుకుంటూ ఉంటే లక్ష్మీదేవి ఒకరిని కోరుకుంది కనుక ఆయనకే లక్ష్మీదేవి అని పేరు అన్నారు. ఎవరైనా అంటే శ్రీయశ్రీ లక్ష్మికే లక్ష్మికాయ. అలాగే కశ్రీ శ్రీయ పరమసత్వ సమాశ్రయ లక్ష్మీదేవికే లక్ష్మీ అయినటువంటి వాడు ఎవరో ఆయన పరమాత్మ అన్నారు. ఇంకా లక్ష్మీదేవి తాను నిండి కోరుకుంటుంది కదా. క్షీర పక్కరావా ఎదురా పక్కరండి. కాగానే ఇప్పుడు కన్యావర్ణ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఆ కన్యావర్ణ కార్యక్రమం అక్కడ స్వామి పఠిస్తారు. భగవదర్థం కన్యాప్రణేద్ధమిత్యష్టౌ శ్రీవైష్ణవాన్ ప్రేషవిత్వా దక్షిణతాంబూలాని దత్వా తాం విష్ణోర్గతం విష్ణోర్రామసీతాభ్యాం మంత్రాభ్యాం కన్యాదాప్తసమీపగత్వా ఓం విష్ణోర్గతం దేవ్యాని ప్రమోదన్యస్కాధ్యమానితి భవేన దామోధితో హస్తభాగదుత్తరమో సధస్తం విదగ్రవా మేఘో విభాగో ఒక 8 మంది 8 దిక్కులకి వెళ్ళాలి అని ఒక సంప్రదాయం. అబ్బాయికి పెళ్లి చేయాలి అంటే 8 దిక్కుల్లో కనీసం సంపాదించాలినా ఎక్కువగా పంపించాలి అని ఇలాంటి ఎదురుగా సూచనలో ఉన్న సంప్రదాయంగా ఆలోచిస్తారు. కాశీయాత్ర చేసినట్లన్నా కాశీయాత్ర కూడా చేస్తారు కదా. కాశీ పెట్టిన తర్వాత అక్కడ ఒక అర్థంలో కాశీకి వెళ్ళాము. బావగారు లేకపోతే మామగారు మా అమ్మాయికి పెళ్లి చేస్తామని చెప్పిన పిల్లలంతా కూడా ఎలాగైతే ఒక లాంఛనంగా జరుగుతుందో అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా ఒక లాంఛనం ఏంటి అంటే 8 దిక్కులకి 8 మంది వైష్ణవులను పంపించడం. వాళ్ళు 8 దిక్కుల్లోనే వెతుక్కొని వచ్చి సీతమ్మ ఉన్నది అని చెప్తారనమాట. ఆ చెప్పేటువంటి దాన్ని వరణం అయిన తర్వాత ఆ సర్వాలను పోయేటువంటి పద్ధతి ఉంటుంది. ఆ కార్యక్రమాలు ఇక్కడ వరణ పూర్తయిన తర్వాత ఈ వ్యక్తిత్వరం జరిగిన తర్వాత ఆ ప్రమాణ పఠనాన్ని అక్షరస్వాములు మనకు వినిపిస్తారు. దాన్ని వినడం ద్వారా దానికి సంబంధించినటువంటి విశేషాలు మనం తెలుసుకుందాం. ब्रह्मणे आदिनारायणाय निराकार साकार
ब्रह्मणे अनन्तवेदाध्यायिने अच्युतपरब्रह्मणे आदिनारायणाय व्यूहनारायण शर्मणः पौत्राय अच्युतपरब्रह्मणे निराकार साकार परव्योह विभवान्तर्यां विद्यावतारपण्डितविषये अच्युतगोत्रोद्भवाय वासुदेव शर्मणः पुत्राय अच्युतपरब्रह्मणे निराकार साकार परव्योह विभवान्तर्यां विद्यावतारपण्डितविषये सौभाग्य गोत्रोद्भवा श्रीरार्णव शर्मणः पुत्रे सौभाग्य विश्वम्भरी सौभाग्य गोत्रोद्भवा श्री सीता महालक्ष्मी नाम्नी विवाह कन्यां वृणीध्वं वृणीमहे अंता ఒక్కమారు నమస్కారం చేసి చెప్పండి दास्यामि दास्यामि साम्राज्यनित्याभियोवाचनं कुर्यात् साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं महाराज्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यभयम् అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు భద్రాచల శ్రీ సీతారామచంద్ర మహాప్రభు ఆయన వైకుంఠనాలుగా ఇక్కడ వేంచేసి ఉన్నారు. అటువంటి ఆ స్వామి యొక్క గోత్రం ఏంటి అంటే ఆ గోత్రాన్ని పఠించారు. అనంత వేదాధ్యాయుని అచ్యుత పరబ్రహ్మణి ఆదినారాయణాయ అంటూ ప్రారంభించారు. అనంత వేదాధ్యాయి స్వామి అంటే వేదములు అనంతములు. ఏవో 4 వేదములు 4 వేదములు అంటారు కదండి అంటే 4 వేదములుగా విభజించకముందు నుంచి ఉన్నటువంటి వేదములన్నీ కూడా తెలిసినటువంటి వాడు ఆయన కనుక ఆయన అనంత వేదాధ్యాయి అని పేరు. అలా అనంత వేదాధ్యాయి పరమాత్మ అచ్యుత పరబ్రహ్మ ఆయన ఆది నారాయణుడు. అలా ఉండేటువంటి స్వామికి ఉండేటువంటి ఋషులెవరు అని అంటే పర వ్యూహ విభవ అంతర్యామి అచ్చ అనేటువంటి 5 ఋషులతో కూడినటువంటి ఒక గొప్ప గోత్రం అచ్యుత గోత్రం రామచంద్రుడు అని. ఆ రామచంద్రుడి గురించి చెప్పి అచ్యుత గోత్రోద్భవులైనటువంటి రామచంద్రునికి ఇక్కడ సీతమ్మ వారు ఉన్నారు కదా, ఆ సీతమ్మ వారి గోత్రం ఏంటి అని అంటే దానికి చెప్తున్నారు చిరతిరీశ్వర త్రయాభిషయ ప్రవరాన్విత సౌభాగ్య గోత్రోద్భవ. అంటే ఈ అమ్మవారికి ఉండేటువంటి గోత్రం సౌభాగ్య గోత్రం. ఈ గోత్రానికి చూసిన ముగ్గురు చిత్తు అచ్చిత్తు ఈశ్వరుడు అని. చిత్తు అంటే మన అందరి లోపల ఒక వెలుగు ఉన్నది కదా, జ్ఞానం అంటారు, దానికి చిత్తు అని పేరు. ఆ చిత్తు అనేటువంటి ఒక తత్వం, ఆ తత్వమే ఒక ఋషి. అచిత్ అంటే మన కంటికి కనిపించేటువంటి అచేతనమైనటువంటి వస్తువులు ఏవైతే ఉన్నాయో అజడము అని అంటారు. జడమైనటువంటి వస్తువు అజడం మన చైతన్యం. జడమైనటువంటి ఈ ప్రకృతి అంతా కూడా దానికి అచిత్ అని పేరు. అంటే ఈశ్వరుడు ఈ జడ ప్రకృతిని అజడ ప్రకృతిని కూడా రెండింటినీ కలిపి నడిపించేటువంటి వారికి ఈశ్వరుడు అని పేరు. ఆ ఈశ్వరుడు ఒక ఋషి. ఇలా 3 ఋషులు సీతమ్మ వారికి. ఒక చిరచిరీశ్వర త్రయాభిషేయ సౌభాగ్య గోత్రోద్భవురాలు సీతమ్మ వారు. ఆయన అచ్యుత గోత్రోద్భవుడు అయినటువంటి స్వామికి ఇచ్చి వివాహం చేసుకున్నామని చెప్పిన తర్వాత మనందరి చేత చెప్పించారు వారు దాస్యామి. మనంతా కూడా కన్యాదాతలు అని పేరు ఇక్కడ. అందుకని ఎక్కడైనా సరే ఆయన ఇద్దరు మగపెళ్లి వారు ఆడపెళ్లి వారు ఉంటారు, కానీ స్వామి సన్నిధిలో భగవత్ సన్నిధిలో మాత్రం
మగ పెళ్లి వారు ఎవరు ఉంటారు, అందరూ ఆడపెళ్లి వారే ఉంటారు, అందరూ కన్యాదాతలుగానే ఉంటారు. ఇంకా మనమంతా కూడా సీతమ్మ వారి పక్షంలో ఉండి రాష్ట్రాలు చెప్తున్నాం అంటే కన్యాదానం చేయబోతున్నాము అని సంకల్పం మా దగ్గర తెప్పించారు. మనకు ప్రవరల గ్రహణమైనది. ఆ తర్వాత యోగ పూజ, యజ్ఞోపేత పూజ, తర్వాత కంకణ పూజ ఇవన్నీ కూడా జరుగుతాయి. వాటికి సంబంధించినటువంటి విశేషాలను పూజ జరిగిన తర్వాత చెప్తారు. ఓం నారాయణాయ నమః, ఓం మాధవాయ నమః, ఓం గోవిందాయ నమః, ఓం విష్ణవే నమః, ఓం మధుసూదనాయ నమః, ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః, ఓం రామనాయ నమః, ఓం శ్రీధరాయ నమః, ఓం శ్రీదేశాయ నమః, ఓం పద్మనాభాయ నమః, ఓం నమోదకాయ నమః, ఓం శ్రీమన్నారాయణాయ నమః, ఓం శ్రీ నమః, ఓం అమృతోద్భవాయ నమః, ఓం కమలాయ నమః, ఓం చంద్రధవళే నమః, కృష్ణవత్నే నమః, ఓం వైష్ణవే నమః, ఓం వరారోహాయ నమః, ఓం హైదరాబాయ నమః, ఓం శాంతినే నమః, ఓం దేవదేవికాయ నమః, ఓం లోకసుందర్యే నమః, ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మీ నమః. నానావిధ కర్మరత్న పుష్పాన్ని సమర్పయామి, ఫలాని నివేదయామి, ప్రోక్ష్యామి శిక్ష్యామి దేవ్యా. ఓం సీతమ్మ వారికి చేస్తారు. అది 12 గ్రహాలతో చేసినటువంటి రథాలు లాంటిది అన్నమాట. ఈ సీతమ్మ వారి నడుమును చూడటం ఎందుకు అలా చుట్టాలి అని అంటే వధువుకి గర్భస్థ దోషములు ఏదైనా ఉంటే ఆ దోషములు పోతాయి. సాక్షాత్తు సీతామహాలక్ష్మికి ఏం దోషాలు ఉంటాయండి అంటే ఆవిడకే దోషాలు ఉండవు, ఆమె సంతానమైనటువంటి మనకు దోషాలు ఉంటాయి కదా. ఆవిడ అడిగితే ఇదంతా చుడితే మన దోషాలన్నీ పోతాయి. ఎందుకంటే మనమంతా కూడా సీతమ్మ వారి సంతానం. ఆవిడ జగన్మాత అయినటువంటి మన సంతానమైనటువంటి మన పాపలన్నీ కలగడానికి సీతమ్మ వారికి ఆ యోగప్రబంధం అనేటువంటి చేస్తారు. అందరికీ స్వామివారికి యజ్ఞోపవీత సమర్పణ చేస్తారు. సంకల్పం చేసి ఆ యజ్ఞోపవీతాన్ని సమర్పిస్తున్నారు. ముందుగా ఆ యజ్ఞోపవీతాన్ని స్వామికి సమర్పిస్తారు. యజ్ఞోపవీతాన్ని అందరికీ దర్శింపజేస్తున్న అర్చక స్వామి ఆ యజ్ఞోపవీతాన్ని సేవించారు. కృష్ణార్జునత్వేన యజ్ఞోపవీతధారణం కుర్యాత్. ఆ యజ్ఞోపవీతం దాంట్లో దీనిని నారాయణుడిని ఆవాహనం చేస్తారు. మీరు దీనికి ఏమి చేయాలంటే యజ్ఞ ఉపవీతం లేదా పేరు. యజ్ఞుడు అంటే ఎవరంటే యజ్ఞో వై విష్ణు యజ్ఞ యజ్ఞుడు అంటే భగవంతుడికి పేరు, విష్ణువు అంటే యజ్ఞానికి. ఇది యజ్ఞోపవీతం అంటే ఎవరైతే యజ్ఞం చేయాలో
ఎవరైతే వేదమంత్రములు చదవాలో అలాంటి వారు భరించవలసినటువంటి యజ్ఞోపవీతం వస్తాం. అందరికీ ఆ భగవంతుడి యొక్క స్వరూపం కనుక ఈ యజ్ఞోపవీతములను నారాయణుని ఆవాహనం చేస్తానికి పూజ చేశారు. ఆ యజ్ఞోపవీతాన్ని ఈ స్వామివారికి రామచంద్రమూర్తికి అనంతరాశ్రమం అంటే ద్వితీయాశ్రమ సిద్ధి కోసమని ఇప్పుడు ఆ యజ్ఞోపవీతాన్ని ధరింపజేస్తారన్నమాట. దర్శింపజేస్తున్నారు అక్కడ కూడా సేవించండి. యజ్ఞోపవీతం తర్వాత బంగారు యజ్ఞోపవీతం కూడా స్వామివారికి ఉంది. ఆ బంగారు యజ్ఞోపవీతాన్ని అందరికీ కూడా దర్శింపజేస్తూ ఉన్నారు. అందరూ సేవించండి. ఆ స్వర్ణ యజ్ఞోపవీతాన్ని కూడా స్వామివారికి ధరింపజేస్తాము. ఆయనతో ఆయన జగత్ వల్లభుడు, జగన్ నాయకుడు కూడా రామచంద్రమూర్తి, జగత్ చక్రవర్తి, లోకాలను పరిపాలించేటువంటి వారికి రాముడు యజ్ఞోపవీతాలు శివ యజ్ఞోపవీతంలో ఉన్నారు. మామూలుగా ధనవంతులైనటువంటి ధనాన్ని బంగారం కాస్త తగ్గిస్తుంది, అక్కడ బంగారు వేసుకుంటారు కదా. అది స్వామివారి ఆయనకు శివ యజ్ఞోపవీతాన్ని ధరింపజేస్తున్నారు. ఈ ధారణ అయిన తర్వాత వరపూజ అనేటువంటి చేస్తారు. మనకు కూడా వరపూజ చేస్తారు కదా. వరపూజ చేసినప్పుడు స్నానం ఇవ్వడం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతాయి. అలా ఇక్కడ కూడా వరపూజ సాక్షాత్తు ఎవరంటే రామచంద్ర ప్రభువు శ్రీమన్నారాయణుడే రామచంద్రుడుగా అవతరించాడు. మామూలుగా వరుడంటే చాలు ఆయన మహావిష్ణు స్వరూపంగా భావించమన్నారు. ఏదైనా ఒక దానం తీసుకోవాలి అంటే దానం పుచ్చుకునేటువంటి యోగ్యత విష్ణువుకే ఉన్నది. మనం ఏ దానం చేసినా సంకల్పం చెప్పేటప్పుడు మహావిష్ణు స్వరూపాయ బ్రాహ్మణాయ అంటూనే ఇమ్మంటారు. వరుడు ఉంటాడు. వరుడు పుచ్చుకునేటువంటి కన్యాదానం. ఈ కన్యాదానం చేసేటప్పుడు ఈ వరుడు కూడా మహావిష్ణు స్వరూపమే. అందుకనే మనకంటే చిన్నవాడైనటువంటి అల్లుడికి మామగారు నేరుగా కాళ్ళు కడుగుతారు. కాళ్ళు కడిగి కన్యాదానం చేస్తారు. చిన్నవాడికి ఆ విధంగా కాళ్ళు కడిగితే నమస్కారం చేస్తే ఆలక్ష్యం అవుతుంది కదా అంటే కాదండి, అక్కడ ఆ నియమం వర్తించదు. మిగతా చోట్లలో వర్తిస్తాం. ఇక్కడ చిన్నవాడికి పెద్దవాడు నమస్కారం చేస్తే మిగతా చోట్లలో అయితే ఆలక్ష్యం అవుతుందేమో కానీ ఇక్కడ నేరుగా అల్లుడు ఎవరిలో ఉంటే ఆయన మామూలు అల్లుడు కాదు, పిల్లల్లో సుమారాలు కాదైనా సాక్షాత్తు మహావిష్ణు స్వరూపాయ అన్నారు. అలాగే మహావిష్ణు స్వరూపుడైనటువంటి ఆ రామచంద్రమూర్తి మామూలుగా ఇక్కడ ఎవరైనా సరే అల్లుడు మహావిష్ణు స్వరూపులు అయితే ఇక్కడ సాక్షాత్తు రామచంద్రమూర్తే కదా. ఆ మహావిష్ణు అవతారాన్ని అది అలాగా మహావిష్ణు స్వరూపుడైనటువంటి రామచంద్రమూర్తికి పాదప్రక్షాళన చేస్తున్నారు. దానికి నమస్కారానికి ఈ పాదప్రక్షాళన చేయడంలో ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ఆ ప్రాణములోనే వర్గం
గంగా నది ఏదైతే ఉన్నదో ఆ గంగా నది పుట్టినటువంటి భారతీయ అందుకని బ్రహ్మ కడిగిన పాదము బ్రహ్మను దానిన పాదము అని మనకు అన్నమాచార్యులు వారు అంటారు. బ్రహ్మ కడిగినటువంటి పాదము అటువంటి స్వామి యొక్క పాదాలను ప్రక్షాళన చేయడం అనేటువంటి జరిగింది. ఇప్పుడు అది వరపూజలో ప్రధానమైనటువంటి భాగం. అంతేకాకుండా ఆ ప్రక్షాళన చేసి పాద ప్రక్షాళన జరిగిన తర్వాత స్వామివారికి బంగారు ఆభరణాలు సమర్పిస్తారు, మధుపత్రాలు సమర్పిస్తారు, వస్త్రాలు సమర్పిస్తారు. ఇవన్నీ కూడా వరుసగా ఉంటాయి. అవన్నీ వరపూజలో భాగం. ఆ వరపూజలో వరుడు ఎవరు అంటే సాక్షాత్తు మహావిష్ణు స్వరూపుడైనటువంటి శ్రీ రామచంద్రమూర్తికి ఆ పాద ప్రక్షాళన జరిగింది. ఇప్పుడు స్వామివారికి సువర్ణ ఆభరణాలు సమర్పిస్తారు. స్వామివారికి సమర్పించేటువంటి ఆభరణాలు బంగారు ఆభరణాలు రామదాస్ గారు తయారు చేయించినటువంటి అది పచ్చల పథకం. ఆ పచ్చల పథకాన్ని రాముడికి సమర్పిస్తారంటే చేసి రామదాసు గారు ఆయన అంటారు, భరతులకు చేయిస్తి పచ్చల పథకము రామచంద్ర పథకమునకు పట్టే అది పచ్చలబద్ధం చేశారు. అయితే రాముడికి సమర్పిస్తున్నారు అంటే రాముడిలోనే కలిసి భక్తులు ఉన్నారు. ఎలాగంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటి రాముడికి శంఖ చక్రాలు ఉన్నాయి కదా, ఆ శంఖ చక్రాల్లో శంఖనే భక్తులు ఉంటే కనుక రాముడిలోనే కలిసి ఉన్నటువంటి ఆ శంఖరూపుడైనటువంటి భగవాన్ని రాముడికి సమర్పిస్తారు. తర్వాత సీతమ్మ వారికి శ్రీకాళ పథకాన్ని సమర్పిస్తున్నారు. అప్పుడు స్వామి మీకు దర్శింపజేస్తున్నారు, సేవించండి. రామదాసు గారు చేసినటువంటి చింతాకు పథకం దీనికి కూడా 10,000 వరహాలు అయింది ఆ రోజుల్లో. సీతమ్మకు చేయిస్తి చింతాకు పథకము రామచంద్ర రామదాస్ గారు దానికి 10,000 వరహాలు ఉంటున్నారు. దాని సీతమ్మ వారికి జరిపేస్తున్నారు. అంతా కూడా సీతారాములతో పాటు ఎల్లప్పుడూ రాముడితో ఉండవలసిన వారు లక్ష్మణస్వామి. సీతమ్మ వారి నుంచి రాముడు కానీ లక్ష్మణ రామ మానవుడు దాని లక్ష్మణస్వామికి కళ్యాణ సమయంలో అలంకరిస్తారు. రామదాసుని విడిపించడానికి ఇచ్చినటువంటి ఒక మానవుడు ఇది మనకు లక్ష్మణస్వామి మెడలో అలంకరించబడుతూ ఉన్నది. అంతా సేవించారు. అన్న జరగవా అన్న జరగవా मम पत्याय विराजा तूष्णी चतुर्थमागमनीयम् अमृताभिधानमसि
ఈ కళ్యాణోత్సవ సమయంలో మధుకర్త సమయంలో కొత్త వస్త్రాలు సమర్పించడం ఆనవాయితీ. ప్రభుత్వం తరఫున నిత్యాల కేంద్రాలు కొత్త వస్త్రాలు సమర్పిస్తూ ఉంటారు. ఈ సంవత్సరం ఈ నిత్యాల కేంద్రాలు కొత్త వస్త్రాలను ప్రభుత్వం తరఫున సిఎస్ గారు, అదేవిధంగా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు వారు సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఈ సందర్భంలో పెద్దలు చాలా మంది కొత్త వస్త్రాలను సమర్పిస్తూ ఉంటారు. శ్రీరామనవమి మహోత్సవ సమయంలో భక్తులు జగవాను సమర్పించినటువంటి మొత్తం మధుకర్తములు ఇంకా కొంతమంది భక్తులు కూడా సమర్పించారు. సమర్పించిన వాటిలో శ్రీ నారాయణ నామాంలో తిరుమల స్వామి వారు, అదేవిధంగా జగద్గురువు భక్త రామదాసు గారి వంశస్థుల తరఫున వారు పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారు కూడా స్వామివారి మర్యాదను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారు. ఇక్కడ స్వామివారి శేషవస్త్రాలను పట్టు వస్త్రాలను స్వామివారికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారు సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. భక్తరామదాసు గారి తరఫు నుంచి కంచర్ల శ్రీనివాస్ గారు జస్టిస్ హరణాథి గారు పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించారు. ముత్యాలరావు గారు పట్టు వస్త్రాలు సమర్పిస్తున్నారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారు స్వామివారి మర్యాదను కళ్యాణోత్సవ సమయంలో సమర్పించారు. అలాగే అనేక మంది భక్తులు ఇక్కడ సమర్పించారు. జస్టిస్ జగన్నాథ్ గారు స్వామివారి ముత్యాల కేంద్రాలు కొత్త వస్త్రాలు సమర్పిస్తున్నారు. అన్నం
बाहुः अन्नं प्रत्यङ्गम जीवात्माहुः अन्नं ब्रह्माणो जलसम्भरन्ति अन्नबाहुः प्रजननं प्रदानात् मोहमन्नं विन्दते अप्रदेकाः सत्यं प्रवीणमधैक्षतस्य नार्यममङ्गुष्यविनाशकायं केवलाभो भवति केवलाभिः यतः कन्यादानमुदपूर्वकं प्रतिवचनं परिपालयामि कन्यादानसत्रे महासङ्कल्पं कुर्यात् మహాసంకల్ప పఠనం జరుగుతున్నది. శ్రీనివాసరెడ్డి గారు దంపతులు సమర్పిస్తున్నారు. అలాగే కన్నా సురేఖ దంపతులు సమర్పిస్తున్నారు. ఎస్టీ సుమతి గారు భక్తవస్త్రాలు సమర్పిస్తున్నారు. మహాసంకల్పం ఇది కన్యాదానం ముందు పఠిస్తారు. ఏ కార్యక్రమం చేసినా ముందు సంకల్పం చేస్తాం కదా. ఈ మహాసంకల్పంలో మన ప్రపంచంలో సృష్టి మొత్తంలో ఉండేటువంటి ఆయా ప్రదేశములు, సృష్టి ప్రారంభం ఎప్పటి నుండి అయిందో అంత కాలము వీటన్నిటినీ కూడా ఒకసారి స్మరిస్తారు. శ్రీరామచంద్ర స్వామిని వర
श्रीमत्या सबरासनार्जुन सुभक्तकारणगान्तकाः श्रीगन्धर्वकुण्डलीकहनुमान् श्रीकृष्णस्य पुण्यात्मनः श्रीनाथस्य मुखारविन्दस्य प्रभो ముహూర్తం అభివృద్ధి లగ్నంలో అభివృద్ధి ముహూర్తంలో స్వామివారి జరుగుతున్నది. జీలకర్ర బెల్లం అక్షర స్వామిని మీకు దర్శింపజేస్తున్నారు.
సరిగ్గా 12 గంటలు ఆ సమయానికి స్వామివారి శిరస్సున అమ్మవారి శిరస్సున నాకు ఆమోదిస్తారు. మన తెలుగువారి ఆచారం ప్రకారం శుభముహూర్త సమయంలో జీవనకర్ణ బెల్లం పెట్టడం సంప్రదాయం. సీతారామ సమస్య మీద ఆ జీవనకర్ణ బెల్లాన్ని అలంకరణ చేస్తారు. అక్షరస్థాలు అందరికీ జీవనకర్ణ బెల్లాన్ని దర్శింపజేస్తున్నారు. అంతా సేవించండి. శ్రీ సీతా మహాలక్ష్మీ రామచంద్రవరయో శిరసో నిక్షిపే ఎంత గట్టిగా వినపడాలి రామనామస్మరణ. 1000 మంది ఉన్నాం అయోధ్యలో రాముడికి కనబడాలి. ఇక్కడ మనపడంగా రాముడికి కనబడతా ఇచ్చిన వారు ఇష్టపడుతున్నారు. 2 మాంగళ్యాలు ఉండడం సంప్రదాయం. కానీ భద్రావతిలో 3వ మాంగళ్యం కూడా ఉంటుంది. అది ఎందుకు ఉంటుంది అంటే భక్త రామదాసు గారు తానే కన్యాదానం చేసినట్టుగా భావించి ఒక మాంగళ్యాన్ని దాంట్లో చేర్చారు. అలాగా అటు పుట్టినిల్లు భక్తులు దాంతో పాటు భక్తులు కూడా నామ భక్తులైనటువంటి రామదాసు ఈ ముగ్గురు సమర్పించినటువంటి 3 మాంగళ్యాలకు పూజ జరుగుతుంది. ఆ పూజ జరిగి ఆ మాంగళ్యాలను స్వామివారికి అమ్మవారికి ధరింప చేస్తారు. స్వామివారు అటువంటి ఒక గొప్ప విశేషం కలిగినటువంటి మాంగళ్యం అది. అంతా మాంగళ్య పూజ జరుగుతుంది చేరుతారు. శ్రీ రామచంద్ర స్వామి కళ్యాణ మహోత్సవాఖ్యే కర్మణి మాంగళ్య పూజా కరిష్యే సంకల్ప్య మాంగళ్యానుష్ఠానదేవతాయై శ్రీం శ్రీ నమః శ్రీ మహాలక్ష్మీ నమః శ్రీదేవ్యై నమః శ్రీ భూదేవ్యై నమః శ్రీ లీలాదేవ్యై నమః ఆవాహయామి. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీయై నమః. అత్ర ఆవాహిత శ్రీ మహాలక్ష్మీ నమః శ్రీదేవ్యై నమః శ్రీ భూదేవ్యై నమః. ధ్యాయామి ఆవాహయామి. ఆసనం సమర్పయామి. పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి. హస్తే శ్రద్ధం సమర్పయామి. ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి. ఉల్లాసమల్లమితమాయత సప్తలోకి నిర్వాహకారగణేన కటాక్షలీలా శ్రీరంగహర్యగణమంగళదీపరేఖ శ్రీరంగమహిషీం శ్రీయమాశ్రయామః. లక్ష్మీరమణ గోవింద గోపదేవానందం శ్రీభాజనీయం సమర్పయామి. భవారే నమః కమలారే నమః చంద్రభాగరే నమః విష్ణుధర్మే నమః శ్రీ నమః మదారోహాయ. మాంగళ్య ధారణ మాంగళ్య పూజ ఉంది. మాంగళ్య ధారణ మన దక్షిణ దేశంలో వివాహానికి గుర్తుగా ఈ మాంగళ్య ధారణ చేయడం సంప్రదాయం. వివాహ పద్ధతులు ఒక్కొక్క పద్ధతులు ఉంటాయి. భద్రంతే వాడికి విభీష్మకాయ అంటూ జనక మహారాజు సీతారాముల కళ్యాణం జరిపించినప్పుడు పాణి గ్రహణం చేశారు, చేయించారు.
చూడండి అంతా కూడా మాంగళ్యం చూపిస్తున్నారు అచ్చల స్వాములు. ఈ సీతమ్మ వారి నెలలో రామచంద్రమూర్తి అలంకరిస్తాడు. ఆ మాంగళ్యంలో 3 మాంగళ్యాలు ఉన్నాయి. ఒకటి మెట్టినింటి వారి మాంగళ్యం, ఒకటి మెట్టినింటి వారి మాంగళ్యం, ఇంకొకటి భక్తులైనటువంటి రామదాసుగా తయారు చేయించినటువంటి మాంగళ్యం. ఆ మాంగళ్యాన్ని రామచంద్రమూర్తి సీతమ్మ వారి నెలలో అలంకరిస్తారు. ఇంకొకసేపట్లో మన పద్ధతిలో దక్షిణ దేశంలో మాంగళ్య ధారణ అనేటువంటి ముహూర్త సమయానికి జరుగుతుంది. తమిళనాడు అక్కడ అంటారు. మన తెలుగువారి ముహూర్త సమయానికి దూరంగా ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు కలిసిపోయి ఉన్నాయి. ఆచారాలని ఇవన్నీ ఆచారాలన్నింటిలో గొప్ప కళ్యాణం. రామచంద్రమూర్తి సీతమ్మ వారి మెడలో ఆ మాంగళ్యాన్ని ధరింపజేసేటప్పుడు జగద్రక్షణ హేతున అంటారు. ఈ జగత్తుని మొత్తాన్ని కాపాడడం కోసం సీతమ్మ వారితో ఆయనకు కళ్యాణం జరుగుతున్న విధంగా మాంగళ్య బంధనాన్ని జగద్రక్షణ హేతున కంఠేర్పయామి శుభం. ఇక్కడ మామూలుగా కంఠే బధ్నాన్ని అంటారు, కంఠే అర్పయామి అంటారు. ఆ విధంగా చెప్పాలంటారు. కంఠేర్పయామి శుభమే సంజీవ శతకాంశత పట్ల ఆ మాంగళ్య మంత్రాన్ని గ్రహిస్తూ సీతమ్మ వారి నెలలో రామచంద్రమూర్తి నటించేటువంటి సన్నివేశాన్ని మనం చూడబోతున్నాం. అర్చక స్వాములు ఆ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. సాక్షాత్తు రామచంద్రమూర్తి సీతమ్మ వారి మెడలో ఆ మాంగళ్యాన్ని ధరింపజేస్తూ ఉన్నారు. సుమంగళేంద్రేణ శ్రీ సీతామహాలక్ష్మీ కంఠే మంగళసూత్రం బధ్నా. ప్రబంధ పఠనం జరుగుతూ అర్చక స్వాములు సీతారాముల ప్రతినిధులుగా ఉండి
పోలీస్ వాళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత ఎస్పీ రోహిత్ మంగళవాద్యాలే స్వాగతం సంగీతాలు అందరూ సిద్ధంగా ఉండండి పోయేది తప్పకుండా మేడం మేడం తప్పకుండా ఏనుగు ఏనుగు ఉంది కదా ఏనుగు వెనకాల ఏనుగు ఎడబ్బి ముట్టుకునే ప్రయత్నం చేయొద్దు. ఎవరు ముట్టుకునే ప్రయత్నం చేయొద్దు. ఎవరు ముట్టుకోవద్దు. ప్రశాంతంగా అద్భుతమైనటువంటి ప్రయత్నం. ఎవరు కూడా సంచరించే ప్రయత్నం చేయొద్దు. ఎవరు సంచరించని దండం పెట్టుకోండి. ముట్టుకునే ప్రయత్నం చేయొద్దు. పల్లకి కూడా ముట్టుకునే ప్రయత్నం చేయొద్దు. కొంచెం వెనక్కి అడ్జస్ట్ ఇవాళ కట్ చేయొద్దు. తెలంగాణలో వచ్చినటువంటి స్వామివారిని అడగండి ఇంటికి పంపిస్తారు అవన్నీ పోస్ట్ ఆఫీస్లో తిరగండి Yeah.